खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। बड़े व नाफरमान बेटे से बेबस व ज़ईफ़ माँ बाप की जान को है ख़तरा। अपने ही सगे बड़े बेटे से जान की हिफाजत करने के लिए बेबस वालिदैन ने DGP से की शिकायत। बेबस वालिदैन जिनकी बड़ी और नाफरमान औलाद, जिन्हें इस बूढ़े माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर बेहतर इंसान और CI बनाया है, आज वही नाफरमान औलाद अपनी माँ बाप की जान का दुश्मन बना बैठा है। इस नाफरमान औलाद से बेबस वालिदैन को जान का ख़तरा लाहक है। बेबस वालिदैन ने DGP से शिकायत की है कि वो इनका बड़ा बेटा, जो कि मुसलसल इन्हें हरासा करते चला आ रहा है, रघुनंद रेड्डी और बोजम्मा नामी ये ज़ईफ़ जोड़ा, जो कि वनापर्ती ज़िला के वेंकटाइलम पल्ली गांव खुला घनपुरा मंडल के रहने वाले हैं। इस जोड़े को 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा नागेश्वर रेड्डी, जो कि CI के तौर पर काम किया करता है, जबकि इस जोड़े का छोटा बेटा यादయ్య, जो कि कांस्टेबल के तौर पर काम करता था। लेकिन रघुनाथ रेड्डी के पास 3 एकड़ 23 गुंटा ज़मीन है। बड़े बेटे के नाम पर इन लोगों ने 15 एकड़ और छोटे बेटे के नाम पर 11 एकड़ अराजी की थी। इन्होंने बकिया ज़मीन को अपने लिए महफूज कर रखा था। दरियासना इनके बड़े बेटे नागेश्वर रेड्डी, जो कि एक CI के तौर पर काम करते हैं और कुछ दिन कबल ये आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। नागेश्वर रेड्डी, जो कि अक्सर इसरार कर रहे हैं कि मज़ीद 5 एकड़ अराजी इनके नाम दर्ज करवाई जाए। बड़े बेटे की जानिब से मुसलसल हरासानियाँ बढ़ती ही चली जा रही है। नागेश्वर रेड्डी ने ज़ईफ़ माँ बाप को धमकी भी दी कि अगर इनकी बात ना मानी जाएगी तो वो संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। बेबस वालिदैन ने बताया कि मुतईद मरतबा CI नागेश्वर रेड्डी ने इनकी तौहीन की और इस ज़ईफ़ माँ बाप के साथ मारपीट भी की। इन्होंने कहा कि इनके छोटे बेटे यादయ్య ने भी खुदकशी कर ली थी, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की हरासानियों से तंग आ चुका था। इन्होंने कहा कि इस वक्त इनका बड़ा बेटा नागेश्वर रेड्डी, जो कि रचाकुंडा कमिश्नरेट मल्टी जोन 2 में बतौर CI के काम कर रहा है। ज़ईफ़ माँ बाप ने गुजारिश की है कि वो इनके बड़े बेटे नागेश्वर रेड्डी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और इनकी जान की हिफाजत करे। वाज़ेह है नाज़रीन के धन दौलत प्रॉपर्टी, जो कि रिश्तों से भी बालातर हो चुकी है, प्रॉपर्टी व पैसे के हुसूल में नाफरमान औलादें अपने बूढ़े माँ बाप को ही उज़ियतें देने से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही है। माँ बाप जो कि पाई पाई जमा करके बच्चों को काबिल बनाते हैं और बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खड़ी करते हैं, प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देने के बावजूद भी ज़ईफ़ माँ बाप को बच्चों की जानिब से हरासानी का सामना करना पड़ता है। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट। వెంకటాంపల్లె జిల్లా గన్పూర్ మండలం వెంకటాంపల్లె మాది. నా పెద్ద కొడుకు CI, చిన్న కొడుకు ఎక్కడున్నది మాకు తెలియదు సార్. పేరు నాగేశ్వర రెడ్డి. చిన్న కొడుకు కానిస్టేబుల్. ఇద్దరు బిడ్డలు ఒక ఆమెను గంగారం ఇచ్చిన, ఒక ఆమెను గోపులాపురం ఇచ్చిన. వాళ్ళ కష్టం చేసుకొని వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. మాకేం ఆశపడకుండా వాళ్ళ కష్టం చేసుకొని వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. మాకు ఆస్తి పంపకాలు ఆస్తి చేసి అని మా పెద్ద కొడుకు 4 ఏళ్ళ నుండి మాకు సతాయిస్తే, నాయన నేను చచ్చిన దగ్గర ఉండండి, చచ్చినాక చేసుకుందరని చెప్పిన. చెప్తే అట్లా కాదు, నాకు 2 కొడుకులు, మీరు చచ్చిపోతే సగం కావాలి అంటాడు తమ్ముడు. నాకు 2 కొడుకులు, నాకు 2 భాగాలు చేసి నాకు 10 ఎకరాలు, తమ్మునికి నాకు 20 ఎకరాలు, తమ్మునికి 10 ఎకరాలు. ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ కదా, తమ్మునికి 10 ఎకరాలు. తమ్ముని బిడ్డ ఉంటే నా కొడుకులు తమ్ముని కొడుకు కలిసి పెళ్లి చేస్తారు. నాకైతే ఇప్పుడు 20 ఎకరాలు అన్నాడు. ఇదే కటి పద్ధతి నాయన, ప్రపంచంలో లేనిది. నీకు పెద్ద ఓదలు ఉండవు, ఏంటికి కారం అవుతావు నాయన. నీకు ₹1,00,000 వస్తాయి, కొంత 50,000 వస్తుంది. నీ కష్టం నువ్వు చేసుకొని బతుకున్నాయినా, నువ్వు సంపాదించుకో. ఇంత దానికి ఎందుకు రద్దీ పడతావు? నువ్వు నీ పిల్లలు ఉన్నంత వరకు గుడకంగా ఇది అన్యాయం చేసిండని అనుకుంటారు జనం. వద్దు నాయన, నీ కాలు మొక్తానైనా. ఒకవేళ అమ్మనాయన చచ్చిపోయినరు అనుకో, అమ్మనాయన చచ్చిపోతే నేనే సాకిన, నేనే చెల్లెలు పెళ్ళిళ్ళు చేసిన అనుకో, నేనే తమ్ముని సాకిన అనుకో, పెద్ద పనులు చేసుకొని ఆయన ఈ కాలం కాకున్నాయన నీ కాళ్ళు మొక్కిన చెప్తే కూడా కాక పొట్టనీకి వచ్చిండు, కుర్చీ తీసుకొని ఊరుకొచ్చిండు. ఊరుకొచ్చినప్పుడు నాకు మోకాళ్ళకి ఆపరేషన్ అయ్యింది, లేచే పరిస్థితిలో లేను. నేను లబలబ మొత్తుకునే వాళ్ళకల్లా నా ముందర కుర్చీ వాళ్ళు పెట్టిండు.
అట్లా 4 సార్లు వచ్చి 4 కుర్చీలు వాళ్ళకి దిగాడు. ఒక్కడు ఒంటిగా వచ్చిండు. పేపర్ తీసుకొని వచ్చి నాకు ఏడాడిస్తావు ఇక్కడ రాసి ఫస్ట్ నాకు ఏడాడిస్తావు రాసి అని 2 సార్లు వచ్చి బెదిరించిండు. బెదిరిస్తే ఉడకంగా నువ్వు చంపినా సరే కానీ 10 మందిని తోలుకొచ్చుకొని అయితే ఆయన చేసిస్తా కానీ 10 మందిలో మాట్లాడుకొని చేసుకుందరని చెప్పినాక నేను మా అక్క కొడుకును పిలిపించిన. మా పెద్ద మంచి వాళ్ళ అక్క కొడుకును పిలిపించి అట్లేట నాగేశ్వరరెడ్డి ఉండని నా దినాలు మీకు ఒక ఎక్కడ పోతుందని అన్నారు. లేదు మా నాకు ఇప్పుడే చెప్పియాలి అన్నాడు. చెప్పిండంటే చెరిసాగం చేసుకొని రాయని చెప్పిండు. రామాంజనేయులు చెప్పిండు. చెప్పినాక నువ్వు ఇట్లా అడిగినావంట అని అడిగిండు. అయినా మామ అవుతాడు. 4 ఎకరాలు వస్తుంది మామ, పెళ్ళాళ్ళకి సరి ఎకరా ఇస్తా అంటున్నాడు కదా నాయన, వాళ్ళు కష్టం చేసిండ్రు కదా ఇయ్యకోకో, మాకేం బాధ లేదు, మాకు సరి 14 ఎకరాలు వస్తుంది మామ చేసుకుంటాం అన్నాడు. అంటే నేనేం చెప్పినా నాయన చేసుకుంటారు ఎట్లా నేను చేసిస్తాను, పెద్ద మనుషుల తోలుకరాని తోలుకొచ్చి పారకాత రాసుకొని పారకాత రాసుకున్నాక ఓ క్లాస్ అన్ని తోలుకొచ్చుకొని కొలతలు చేసుకొని మళ్ళీ దేశాలు రాసుకోండి. ఈ దేశకు నేనుంటా, ఆ దేశకు నేనుంటా, ఇక్కడ వాడు ఇక్కడ నేను దేశాలు రాసుకొని చేసుకోండి నాయన చెప్పిన. అట్లా కాదు నాకు రాసి నాకు ఎక్కనో తిక్కు రాసి అని మళ్ళీ ఒంటికి ఓసారి వచ్చిండు. పారకాత రాసి ఇచ్చినాకనే మళ్ళీ వచ్చిండు నాడు. జనవరి ముందర వచ్చే పోతొచ్చున్నా ఆయన నెల వస్తా చూడు. పెద్ద కొడుకుకు 15 ఎకరాలు, చిన్న కొడుకు 11 ఎకరాలన్నారా ఇచ్చినాక మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది నాకు ఇవ్వాలి. ఇచ్చిన దగ్గర ఎవరు చేసేది లేదు అని అందరు నాపిండు, కవులలో నాపిండు. కాకపోతే వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు ఆయన కాగితాలు బాపరిష్కాల కాగితాలు రాసినాడు. పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు కదా సార్, ఆ పెద్ద మనుషులను పోయి చిన్నోడు అడిగిండు, సార్ అన్నా నేను చేయించుకుంటానా నా పొలం అని అన్నాడు. అంటే వాళ్ళు ఇంకేముందిరా తచ్చిపోయింది కదా, రిజిస్ట్రాలు అయినాయి, మీ అన్న లోన్ తెచ్చుకున్నాడు, నీవు లోన్ తెచ్చుకున్నావు, చేయించుకోపని చెప్పిండు. వెంకటేశ్వర రెడ్డి చెప్పిండు, కురుమూర్తి రెడ్డి చెప్పిండు, శ్యామసుందర్ రెడ్డి చెప్పిండు, గొల్ల యాదాయ చెప్పిండు. వాళ్ళని అందరిని అడిగి తూకం పోసిండు. కౌలు రైతు 10 దంచల తూకం పోసిండు. 5 ఎకరాలు 2 సార్లు దున్నిచ్చిండు. ఇప్పుడు 30,000 చిల్లర అయింది వాళ్ళకి ఖర్చు. అయినాక పోపించినాక వచ్చి ఇప్పుడు అందరిని ఊళ్ళే మొత్తం ఎన్ని టాక్టాలు ఉంటే అన్ని టాక్టాలు రద్దు, ఎవరు పోయినా మీ మీద కేసు చేస్తా అని అందరినీ బెదిరించిండు. చుట్టుముట్టు తాండలను కూడా బెదిరించిండు. ప్రతి మంచికి చెప్పిండు చుట్టుముట్టు పాలెళ్ళకు గుర్తంగా ఎవరు పోవద్దు. మా తమ్ముడు వచ్చి నువ్వు చెప్పినట్లు ఒప్పుకుంటానే అని నన్ను అడిగితే నాతోటి వాడు పావం చేసి నాతోటి మాట్లాడిపిస్తే మిమ్మలను అప్పుడు నేను చెప్తాను మీకు దున్ననికి, అంతవరకు పోయేది లేదని బెదిరించిండు. వాడు మొన్న 2 దినాలు 3 దినాలు 4 దినాల తర్వాత తిరిగి మందిని అడుక్కున్నాడు. మేము రామయ్య నీ వంట ఫోన్ చేసి మా ఆయన చెప్పినట్లు ఇంత అని మాట్లాడితే మామూలు అప్పుడు ఫోన్ చేయమన్నాడు. 5 ఎకరాలు కావాలి, ఇవ్వకపోతే తలకాయ రోట్లో పెట్టి దాంస్తా అని మాతోటి అన్నాడు. తలకాయ రోట్లో పెట్టి దాంస్తా, నరికి పొలి జాలుతా తమ్ముడిని. అట్లా మామూలు ఏమంటాడు, బిడ్డ నీ లంజ గుద్దల జంగుడు లంజదానా, నేను చెప్పినట్లు వింటావా లేదా, నీవే నేర్పుతున్నావే తమ్మునికి అంటాడు. నీవే నేర్పుతున్నావే లంజదానా. మాకు ఒకరి దగ్గర ఒకరు పోగుదు, మామూలు వచ్చి కొడుతుండడు. వాళ్ళు ఎవరంతలకు వాళ్ళు ఉండేటట్లు పిలిపించి భయం పెట్టు సార్ అని చెప్పినాం. ఇప్పుడు పోయి అడిగినాం. ఇప్పుడు పారకాతి ఎట్లుందో, వాళ్ళ రిజిస్ట్రార్ రూల్ ఎట్లుందో అట్లే ఎవరి దాళ్ళు చేసుకోమని సార్, లొల్లు వద్దు. నువ్వు చెప్తేనన్నా ఇంటడేమో నాగేశ్వర రెడ్డి అని నీ తానికి వచ్చినాను సారు, నీ కాళ్ళు మోపుతాను సార్ అంటే అంత ఆయన కొన్నానంటే నడుగుండి బయటికి మీరు నడుగు దమాకు లేదు మీకు, బయటికి నడుగుండ్రు అని అన్నాడు. మేము కాళ్ళు మోపుతామంటే ఒక మా మాటలు బయటకు దొరికించండి పోయిన అని తలిగితే బెదురుకొని బయటకు వచ్చినాం. మేము నాగేశ్వర రెడ్డి తోటి ఫోన్లో మాట్లాడేది మేము విన్నాం. నేను సంపాదించిన సార్ అంటాడు. అంటే ఆయన సంపాదించిన ఆయన అంటున్నాడు కదా సార్, ఆయనకు జాబ్ రాకముందు మాతోటి ఎన్ని బాండ్ కాయిదాలు ఉండవు, ఒకసారి చూడుండు సార్, బాండ్ కాయిదాలన్నా చూడుండు సార్ అన్న. సార్ మీ సోయి మా చెప్తున్నాడు అని ఏదో ఆయన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాడు తిట్టినట్లు. ఎవరి దగ్గర లేవు సారు, మేము ఇప్పుడు ఒంటిగానే ఉండవు, 2 ఏళ్ళు అవుతుంది ఒంటిగానే ఉండవు. అంతకు తొలిగా మా చిన్న బిడ్డ ఆర్మీ జాబ్ ఆయనకి ఇస్తే వాళ్ళ అత్తమ్మతోటి ఉండనీకే వాళ్ళ ఇల్లు కడాకుంది, ఆడ దొంగల బాధ అని చెప్పి అని మాతోటే పెట్టిపోయింది అల్లుడు. 10 ఏళ్ళు ఆమెనే వండి పెట్టింది మాకు, ఆమె కష్టమే తిన్నాం. 10 ఏళ్ళు ఆమె కష్టమే తిన్నాం. అప్పుడు నీళ్లు లేవు, ఆవులు లేదు, రైతు బంధులు ఏది లేదు. ఆమె మిషన్ కుట్టి మమ్మల్ని 10 ఏళ్ళు నడిపింది ఆమెనే, చిన్న బిడ్డ.
10 ఏళ్ళు నడిపింది ఆమెనే మమ్మల. మాకెవడు ఇయ్యలే పైసలు, యా కొడుకు ఇయ్యలేదు. ఫస్ట్ పాటలో చిన్న కొడుకుకు ఆయనే ఉండి, అరే ఇప్పుడు మా పెద్ద కొడుకుకు 15 ఎకరాలు ఎక్కువ ఇచ్చినావు, చిన్న కొడుకుకు 11 ఎకరాలన్నర ఇచ్చినావు. మాకు ఇప్పుడు ఈ సార్ తోనిపోతే సత్యనారాయణ సార్ అంట, మాకు న్యాయం జరగలేదు, వెళ్ళిపోయింది బయటకు అని చెప్పిండు. ఆయన సంపాదించిండంట, వెళ్ళిపోయింది బయటకు అన్నాడు. ఆడుకుని మేము కనిపించందే పెద్దగా అయిండ సార్ అంటే అసోది మాకు చెప్పగనాడు బయటకు అన్నాడు. అంటే ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చినాం మేము. మాకు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి సారు న్యాయం చేయాలి. రేవంత్ రెడ్డి సార్ మాకు న్యాయం చేయాలి. మేము ఆయనకు అనుకున్న తల్లిదండ్రులాగా అనుకొని ఆయన చెల్లెల్లాగా అనుకొని ఆయన అక్కలాగా అనుకొని మాకు న్యాయం చేయాలి. వాళ్ళిద్దరు మంచిగా ఉండాలి, మాకు న్యాయం చేయాలి. వాళ్ళు ఒకరి దగ్గర ఒకరు పోకూడదు అన్నదమ్ములు, మాకు న్యాయం చేయాలి అంతే.